A long time ago, in a galaxy far, far away, Далеко-далеко давно, коли ще не було галактики. just kidding. Star Wars, anybody? Це була початочок, знаєте, Star Wars, ці зоряні війни. Якщо хтось знає, то розуміє, про що є. All right, so here's the real story. Ну так, то була така шуточка, а тепер справжня історія. So one Sunday morning, a pastor brings into church an empty, old, rusty bird cage. Одного недільного ранку пастор заходив в церкву і приносить з собою пусту, ржаву, потрьопану клітку. And the members of the church were confused, and they're saying, why is there an old, rusty bird cage? Члени церкви дивно подивилися, насупили брови і подумали, навіщо така нечисть має бути в церкві. And the pastor says, well, yesterday I was walking through town, and there was a young boy walking with this cage, and it was full of birds. Пастор сказав, що вчора я йшов по вулиці і побачив одного хлопчика, який ніс клітку, і в клітці були пташки. And he was swinging the cage, and the birds were banging around, and he wasn't careful at all. І він так весело йшов, прямо стрибав, і ото тріпав тою кліткою, що пташкам там явно було вже погано. And he said, well, there, what are you doing, son? What are you going to do with those birds? І він сказав, сину, привіт, що ти будеш робити з цими пташками? And he says, well, I'm going to take them out into the field, and I'm going to have some fun with them. I'm going to tear off their wings Я and сказав, tease them я and poke them. повеселюся. В мене стільки оцих пташок завелося, я просто зараз буду їх десь там на галявинці, повинімаю пір'ячко з них, трошечки, може, повеселюся. Then the pastor asked him, well, what are you going to do when you're done with the birds? Ну, каже, добре, ти будеш отако здіватися над цими пташками, а що ти потім будеш з ними робити, коли вони будуть уже не гарні? And he says, well, I got an old cat at home. I'm going to let the cat have fun with them, and he'll eat them. І він сказав, знаєш, у мене є кіт дома, він так любить такі пташки, і я просто їх згодую своєму коту, він точно полюбить їх. And the pastor says, well, how much do you want for those birds, son? Пастор сказав, синку, а скільки ти хочеш, щоб я тобі заплатив, щоб ти мені продав цих пташок? And the kid says, what do you want with these old birds for? They're just old farm birds. They don't sting. They're not even pretty. Хлопчик каже, навіщо вам такі пташки? Це взагалі звичайні пташки. Вони ні співати не вміють, ні краси в них немає. Навіщо вам вже купувати їх? And the pastor repeated himself, how much? А пастор сказав, скажи свою ціну. And so the young boy says, 250 grivna. І хлопчик сказав, 250 гривень. So the pastor reaches into his pocket, and he pulls out the money, and he gives it to the young boy. Пастор достав гроші з кишені, відрахував 250 гривень і дав хлопчику. And then he gently takes the cage, and he carries it to the end of the street, into the field, where he opens up the door, and the birds fly out free. Пастор взяв клітку, ніжно і повільно поніс через дорогу на зелену галявинку, де відкрив дверці для того, щоб пташки вилетіли. And that explained the story of the empty cage on the stage. І вони вилетіли, і це було пояснення, чому саме тоді в церкві перед людьми пастор тримав пусту клітку. But on another day, Jesus and Satan were standing in heaven above the earth. Був ще інша історія була, був ще інший день, коли Ісус і Сатана зустрілися. And Satan says, look down there, Jesus, at the earth. I've just caught myself a whole bunch of humans, and I'm going to have some fun with them. І Сатана або ж диявол сказав, що «О, Ісус, привіт, дивися, я посадив в клітку стільки багато людей, вони всі мої». And Jesus says, well, what are you going to do with them? Ісус сказав, що ти будеш робити з цими людьми? And Satan says, well, I'm going to poke them, and I'm going to abuse them, and I'm going to teach them to get married and get divorced, and teach them to turn to drugs and alcohol. Сказав Сатана, я буду з ними веселитися, я просто буду здіватися над ними, я буду підколювати їх, я навчу їх пити, навчу курити, я навчу, що таке наркотики, і буду дуже радуватися тому, що вони будуть грішити. And Jesus says, well, what are you going to do when you're done with them? Ісус сказав, що ж ти будеш робити з ними, коли вони вже будуть готові? And Satan says, I'll simply kill them all. Сатана сказав, я їх просто вб'ю. And so Jesus asked Satan, how much do you want for those humans? Ісус спитав диявола, скільки ти хочеш за цих людей? And Satan says, why do you want these old humans? They're evil, and they don't even like you, and they hate you. Сатана сказав, навіщо тобі ці люди? Вони тебе не знають, вони тебе ненавидять. Що ти будеш з ними робити? Вони такі погані. And Jesus just looks Satan square in the eye and says, how much?
Ісус сказав, скільки? Подивишся в очі дияволу. And Satan says, all of your tears and all of your blood. І почув відповідь, всі твої сльози, твою смерть, твою кров. And Jesus looked at Satan and he paid the price. Він подивився, Ісус подивився на сатану і заплатив цю ціну. Much like the empty bird cage. І тому ми бачимо, що клітка тоді стояла в церкві. We've all been set free because of Jesus' price that he paid for us. І вона пуста, тому що ми, люди віруючі, ми отримали волю, тому що Ісус Христос заплатив велику ціну за нашу свободу. Thank you.